नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नूं G20 सम्मेलन दौरान ग्लोबल साउथ की आवाज़ नूं एजेंडे विच रखण दा मौका मिलण ते माण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के हमरुतबा डोना सियानो नूं रक्षा खेतर समेत कई होर खेतरां विच भारत वल्लों सहायता जारी रखण दा भरोसा दिवाया। पंजाब विच पहली बार भर्ती कीतियां गईयां महिला फॉरेस्ट गार्डां दी सिखलाई हुशियारपुर विच शुरू। पंजाब विच पराली साड़न दीयां घटनावां लगातार जारी। जलंधर विच इस सीजन दौरान हुण तक 1126 अते कपूरथला विच 966 मामले सामने आए ने। ਅਤੇ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मैच विच भलके भारत और आस्ट्रेलिया होणगे आमो सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कप का फाइनल देखण लई अहमदाबाद जाणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के समाप्ति इजलास नूं संबोधन करदिआं कहा है कि ग्लोबल साउथ चाहता है कि ग्लोबल गवर्नेंस उपर उसकी आवाज़ सुनी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पूरी तरह नाल स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ अपनी खुद मुख्तियारी चाहता है। उन्होंने कहा कि एक साल विच ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन और उस विच वड्डी भागीदारी का होना दुनिया नूं एक वड्डा सुनेहा दिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत नूं इस गल ते माण है कि G20 वर्गे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म दौरान उस नूं विश्वव्यापी दखण की आवाज़ नूं एजेंडे विच रखण दा मौका मिलिया है। हाल ही विच शुरू होए वजीफा प्रोग्राम बारे गल करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशां दे विद्यार्थियों नूं भारत विच उच्च सिक्ख्या दे ज्यादा मौके मिलणगे। उन्होंने दस्सिया कि इस साल भारत दा पहला IIT तंजानिया विच खोलिया गया है। उन्होंने कहा कि यह ग्लोबल साउथ विच समर्था निर्माण लई भारत दी नवीं पहल है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन दी वर्चुअल माध्यम राहीं मेजबानी कीती है। न हो पूरे दिन चली ग्लोबल साउथ समिट के 10 सत्रों में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बहुत उपयोगी आइडियाज सामने आए हैं। हम विश्व में फूड सिक्योरिटी को चुनौतियों का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। डेवलपमेंट फाइनेंस के लिए हम कंसल्टेटिव डिमांड ड्रिवन और पीपल सेंट्रिक प्रयासों को प्राथमिकता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता विच अपने हमरुतबा डॉक्टर डोना सियानो डो रोजेरिए डा कोस्टा गोम्स नाल दुवल्ली बैठक की। इंडोनेशिया के अपने दौरे के आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने डॉक्टर डोना सियानो नूं इंडोनेशिया दीआं विकास लोड़ां विशेष तौर पर रक्षा खेतर विच सहायता और समर्थन जारी रखण का भरोसा दिवाया। रक्षा मंत्रालय वालों जारी एक बयान विच कहा गया है कि दोहां मंत्रियों ने मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणा समर्था निर्माण और सिखलाई समेत भविख विच सहयोग के संभावित खेतरां ते मुद्दे ते चर्चा की। केंद्रीय वणज ਅਤੇ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के संकट ने जलवायु परिवर्तन को प्रभावित किया और भू राजनीतिक तणाव को ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ विश्वव्यापी सप्लाई लड़ी विच अड़िक्का पाया। ग्लोबल साउथ सम्मेलन विच बोलदिआं उन्होंने कहा कि इन्हां रुकावटां ने भोजन और ऊर्जा सुरक्षा लई वड्डियां चुनौतियां पैदा कीतियां ने। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ नूं सप्लाई लड़ियां नूं खुला सुरक्षित और वधेरे लचकीला बनाउण लई विश्व के देशां नूं सहयोग करन अते एकजुट होकर काम करन दे ढंग तरीकिਆਂ ਅਤੇ साधनां ते चर्चा करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ के सहयोग नाल एक धरती एक परिवार और एक भविख थीम के तहत नवी दिल्ली विच G20 सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। Prime Minister Modi's consistent stand on climate issues, the positivity with which he engages, as well as the clear message that he gives out in all of his engagements has resonated with the world, and India and the US have resolved to work closely together. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब नूं देश विच मैडिकल टूरिज्म के केंद्र वजों विकसित किया जाएगा। अमृतसर के सरकारी मैडिकल कॉलेज के शताब्दी समागम दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मंतवली फंडा की कोई घाट नहीं है और इसनूं पूरा करने लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सूबे विच सेहत संभाल ते मैडिकल सिक्ख्या खेतर विच नवीं क्रांति लियाउणा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आंदे 5 सालों दौरान सूबे विच 16 नवे मैडिकल कॉलेजों का निर्माण करने का फैसला किया है। इन्हां दे निर्माण नाल सूबे विच मैडिकल कॉलेजों की गिणती वध के 25 हो जाएगी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 30 ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਰਮਨਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਡੀਐਫਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਵੇ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਟਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1126 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 131 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 966 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ਔਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 227 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 343 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1349 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 1263 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰੀਨਾ ਨਾਗਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਹਮਾਰਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਰਾਰ ਅਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो वैन चलेंगी उसके लिए जो केंद्र सरकार की योजनाओं का जो प्रचार होगा और जो लाभान्वित है कि उनके ग्राउंड तक उसको बात को पहुंचाया जाए, उसके लिए सारी ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ੋਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛਠ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਰਨਾ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਖੀਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛਠ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਅਰਗ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਠ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਕੱਲ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਤੇ
ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।